நமஸ்தே. பெரியவா சரணம். இன்றைக்கி 53வது ஸ்லோகம் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல வழக்கம் போல் 51 52 ஒரு தடவை சொல்லிவிட்டு புது ஸ்லோகம் போகலாம். शिवे शृङ्गारार्द्रा तदितरजने कुत्सनपरा सरोषा गङ्गायां गिरिशचरिते विस्मयवती हराहिभ्यो भीता सरसिरुह सौभाग्यजननी सखीषु स्मेराते मयि जननि दृष्टिः सकरुणा गते कर्णाभ्यर्णम् गरुतैव पक्ष्माणि दधति पुराम्भेतुश्चित्त प्रशमरसविद्रावणफले इमे नेत्रे गोत्राधरपति कुलोत्तं सकलिके प्रभाकर्णाकृष्ट स्मरशरविलासं कलयतः. அடுத்தது 53. இதில் வரக்கூடிய கரெக்ஷன்ஸ் முதல்ல சொல்லிடுறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு லைனில் மேஜராக ஒன்றும் இல்லை, அது வார்த்தைகள் சொல்லும்போது பிரித்து சொல்லிவிடுவோம். ரெண்டாவது லைனில் விபாதி துவன்னேத்திர அப்படிங்கிற நேத்திரக்கு அப்புறம் ஒரு பிரேக் எடுக்க போகிறோம். அதே மாதிரி நாலாவது லைனில் ரஜசத்வம் பிப்ரத்துன்னு அங்கே ஒரு பிரேக் எடுக்கணும், அதையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. பிப்ரத்து தம இதி அப்படின்னு அப்படியே கண்டினியூ ஆக போகிறது. பிப்ரத் தமன்னு இருக்கிறத பிப்ரத்து ப்ளஸ் தம அப்படின்னு பிரிக்கிறோம். அவ்வளோதான், இதை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். முதல் லைன் விபக்தத்ரைவர்ண்யம் विभक्तत्रैवर्ण्यम् विभक्तत्रैवर्ण्यम् व्यतिकरितलीलाञ्जनतया 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 विभाति त्वन्नेत्र विभाति त्वन्नेत्र विभाति त्वन्नेत्र त्रितयमिदमीशानदयिते त्रितयमिदमीशानदयिते त्रितयमिदमीशानदयिते. ரொம்ப லாங் வேர்டு மாதிரி இருக்குனாக்கா நோட் பிரித்து எழுதிக்கோங்க. திரிதயம் இதம் ஈசான தயித்தே, அவ்வளோதான், சிம்பிள் வேர்டு தான், சேர்த்து சொல்கிறோம். திரிதயம் இதம் ஈசான தயித்தே. புனஸ்ரஷ்டும் தேவான் पुनस्रष्टुं देवान् पुनस्रष्टुं देवान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरतान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरतान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरतान् रजसत्वं बिभ्रते रजसत्वं बिभ्रते रजसत्वं बिभ्रते तम इति गुणानां त्रयमिव तम इति गुणानां त्रयमिव तम इति गुणानां त्रयमिव. அடுத்தது முழு லைனாக சொல்லுவோம். விபக்தத்ரைவர்ண்யம் व्यतिकरितलीलाञ्जनतया विभक्तत्रैवर्ण्यम् व्यतिकरितलीलाञ्जनतया विभक्तत्रैवर्ण्यम् व्यतिकरितलीलाञ्जनतया विभाति त्वन्नेत्र त्रितयमिदमीशानदयिते विभाति त्वन्नेत्र त्रितयमिदमीशानदयिते विभाति त्वन्नेत्र त्रितयमिदमीशानदयिते. पुनः स्रष्टुं देवान्
द्रुहिण हरिरुद्रानुपरतान् पुनस्रष्टुं देवान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरतान् पुनस्रष्टुं देवान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरतान् रजसत्वं बिभ्रते तम इति गुणानां त्रयमिव रजसत्वं बिभ्रते तम इति गुणानां त्रयमिव रजसत्वं बिभ्रते तम इति गुणानां त्रयमिव அடுத்தது ரெண்டு ரெண்டு லைனாக சொல்லுவோம். விபக்தத்ரைவர்ண்யம் व्यतिकरितलीलाञ्जनतया विभाति त्वन्नेत्र त्रितयमिदमीशानदयिते विभक्तत्रैवर्ण्यं व्यतिकरितलीलाञ्जनतया विभाति त्वन्नेत्र त्रितयमिदमीशानदयिते विभक्तत्रैवर्ण्यं व्यतिकरितलीलाञ्जनतया विभाति त्वन्नेत्र त्रितयमिदमीशानदयिते पुनस्रष्टुं देवान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरतान् रजसत्वं बिभ्रते तम इति गुणानां त्रयमिव पुनस्रष्टुं देवान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरतान् रजसत्वं बिभ्रते तम इति गुणानां त्रयमिव पुनस्रष्टुं देवान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरतान् रजसत्वं बिभ्रते तम इति गुणानां त्रयमिव அடுத்தது முழு ஸ்லோகமாக சொல்வோம். விபக்தத்ரைவர்ண்யம் व्यतिकरितलीलाञ्जनतया विभाति त्वन्नेत्र त्रितयमिदमीशानदयिते पुनस्रष्टुं देवान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरतान् रजसत्वं बिभ्रते तम इति गुणानां त्रयमिव विभक्तत्रैवर्ण्यं व्यतिकरितलीलाञ्जनतया विभाति त्वन्नेत्र त्रितयमिदमीशानदयिते पुनस्रष्टुं देवान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरतान् रजसत्वं बिभ्रते तम इति गुणानां त्रयमिव विभक्तत्रैवर्ण्यं व्यतिकरितलीलाञ्जनतया विभाति त्वन्नेत्र त्रितयमिदमीशानदयिते पुनस्रष्टुं देवान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरतान् रजसत्वं बिभ्रते तम इति गुणानां त्रयमिव இப்போது இந்த 53வது ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளை பார்க்கலாம். இதில் ரெண்டாவது லைனுடைய கடைசியில் ஈசான தயிதே அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை வச்சு அம்பாள் இங்கே கூப்பிடுறார் ஆச்சாரியாள். முன்னாடியே நான் சொல்லியிருக்கேன், ஒரு ஸ்லோகத்தில் என்னென்ன வார்த்தையை சொல்லி அம்பாளை கூப்பிடுறார் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த நாமாவுக்கு அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் இருக்கு, அது கூட நல்ல ஒரு அலைன்மெண்ட்டை நம்ம பார்க்கலாம். அது மாதிரி தான் இந்த ஸ்லோகத்துலேயும் பார்க்க போகிறோம். ஈசான தயிதே அப்படின்னா பரமேஸ்வரனுடைய பிரியமான பத்னியாக இருப்பவளே அப்படின்னு அர்த்தம். ஈஸ்வரன் ஈசன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நேராக அவரை குறிக்கிறதாக இருக்குது. ஈசான தயிதே ஈசனுக்கு இனியவளே அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணலாம்.
அப்போ ஈசன் அப்படிங்கிற ஒரு நாமாவை கனெக்ட் பண்ணி ஈஸ்வரனுடைய பிரியபத்தினியாக இருக்கக்கூடிய ஹே அம்பிகே அப்படின்னு இங்கே சொல்கிறாருனாக்கா அந்த ஈச நாமாவோட ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்க போகிறோம். ஈசன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னா த லார்டு அப்படின்னு சொல்கிறோமே, ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லக்கூடியது. எல்லா லோகங்களையும் கட்டி ஆளக்கூடிய ஒரு அரசன் எவன் இருக்கானோ அவன் தான் ஈசன் அல்லது ஈஸ்வரன். எல்லா லோகங்களுக்கும் அதிபதியாக இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன அர்த்தமாகுதுன்னா இந்த சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாமே அவருடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ இந்த லோகம்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு சொன்னாக்கா அந்த லோகத்தை க்ரியேட் பண்ணுறதும் சரி, அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது, நடத்தி வைக்கிறதும் சரி, அதை லயமாக்கிறது அல்லது சம்ஹாரம்னு நம்ம சொல்கிறோம், பிரளயம்னு சொல்கிறோம், அந்த மாதிரி அதை அழிக்கக்கூடியதாக எல்லாமே யார் ஒருத்தன் கண்ட்ரோலில் இருக்கோ அவன் தான் ஈசன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இங்கே ஈசான தயித்தேன்னு சொல்லும் பொழுது அதே மாதிரி லோகங்களினுடைய கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் இவகிட்ட இருக்குங்கிற ஒரு விஷயத்தை, அதுவும் எப்படி இவ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறா அப்படிங்கிற சமாச்சாரங்கள் எல்லாம் இங்கே சொல்ல போகிறாருன்னு நம்ம ஒரு ஹிண்ட் இதுலேருந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த ஒரு வார்த்தையிலேருந்து ஈசன் அப்படின்னு இவரை சொல்லும் பொழுதே இன்னொரு விஷயம் நமக்கு என்ன ஞாபகம் வருது? பரமேஸ்வரன் சொன்னாக்கா முக்கியமான ஐடென்டிட்டி முக்கண்ணன் அப்படிங்கிறது. போன ஸ்லோகத்திலே நம்ம பார்த்தோம், பிரம்மானா 4 தலை, விஷ்ணுனாக்கா 4 கை, அதே மாதிரி பரமேஸ்வரன்னா 3 கண்ணுங்கிறது. இதெல்லாம் ஐடென்டிட்டி. இவரை தவிர வேறு யாருக்கும் அதை சொல்ல முடியாது. ஒரே ஒருத்தருக்கு தான் சொல்ல முடியும். ஆனால் அந்த ஒருத்தர் இவர்கிட்டேருந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இல்லாத ஒருத்தர் சாக்ஷாத் இந்த அம்பிகை. பரமேஸ்வரன் சொன்னான்னு பார்வதின்னு சொன்னான்னு 2 பேரும் ஒன்று தான். அப்போ ஈஸ்வரன் அவரை இங்கே மென்ஷன் பண்ணும் பொழுதே அதே முக்கண்ணன்கிற ஒரு கான்செப்டும் இந்த இடத்துல நமக்கு அப்ளை ஆகி முக்கண்ணி அப்படின்னு இங்கே அம்பாளை நம்ம நினச்சி பார்க்கணும். முக்கண்ணியை தொழுவார்க்கு ஒரு தீங்கில்லையே அப்படின்னு அபிராமி அந்தாதியில் அவர் ரொம்ப அழகாக அந்த ஒரு வார்த்தையை கொடுக்குறார். முக்கண்ணின்னு நம்ம தமிழில் சொல்லலாம். சரி, அப்போது இந்த முக்கண்களை பற்றியும் மறுபடியும் இந்த இடத்துல ரொம்ப விசேஷமாக வர்ணனை வரப்போகிறதுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சாச்சு. இந்த லோகங்களினுடைய சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம்ங்கிறது வரப்போகிறது, அம்பாளுடைய 3 கண்களை பற்றியும் வரப்போகிறது. அப்படிங்கிற வரைக்கும் நமக்கு இப்போது இந்த கான்டெக்ஸ்ட்டு தெரிஞ்சுடுது. ஒரே ஒரு வார்த்தையை வச்சு நம்ம எவ்வளோ இதிலிருந்து எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்காக இதை சொல்ல ஆரம்பித்தேன். ஏன்னா ஆச்சாரியர்களுடைய கவித்துவங்கிறது சுருங்க சொல்லி விளங்க வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாள். அது மாதிரி இந்த ஒரு வார்த்தையை கொண்டே அந்த கான்டெக்ஸ்ட் என்னன்னு நம்ம ஸ்லோகத்தையும் புரிஞ்சுக்கலாம். அந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது 53வது ஸ்லோகம் அப்படின்னு சொன்னால் ஈசான தயித்தேன்னு சொன்ன உடனேயே இந்த கான்டெக்ஸ்ட் எல்லாம் கூட நம்ம கனெக்ட் பண்ணி இந்த ஸ்லோகத்தில் எப்படி இந்த லோகங்களினுடைய கண்ட்ரோலை பற்றி சொல்கிறார் அப்படிங்கிற விஷயமும் சேர்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி அவ்வளோ விஷயங்கள் அதில் பொதிஞ்சிருக்கு. அந்த ஒரு வார்த்தைக்குள்ளே அப்படி இருக்குது. சரி, இப்போது அம்பாளுடைய கண்களை பற்றி நிறைய வர்ணனை பார்த்துன்னு வரோம். எத்தனை ஸ்லோகங்களாச்சு, இன்னும் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட்டையும் நம்ம பார்க்கும் பொழுது கண்களை பற்றி நம்ம எவ்வளோ ஸ்லோகம் பார்க்குறது, அவ்வளோ ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன கண்களுக்கு அப்படிங்கிற இன்னொரு விஷயமும் சொல்லலான்னு தோணித்து. இப்போ சுவாமியை பற்றி நம்ம நினைக்கும் பொழுதே நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அவயவம் அல்லது சுவாமியினுடைய உடல் உறுப்புகளில் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு ஆர்கன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு ரொம்ப தேவையானது திருவடிகள். அந்த காலை பிடிச்சுட்டோன்னா போகிறோம், நமக்கு வேறு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த திருவடிகளினுடைய மகத்துவத்தை பற்றி அவ்வளோ சொல்கிறது. இந்த இடத்துல அம்பாள்கிட்ட நம்ம எதுக்காக போய் நிற்கிறோம், அம்பாள்கிட்டேருந்து நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஒரே ஒரு சின்ன கட்டாட்சம் இந்த பக்கம் வீச்சிட மாட்டியா அப்படின்னு ஒரு ஆசையோடு தானே போய் நிற்கிறோம். நமக்கு இல்லாத பிரச்சனை கிடையாது. எத்தனை தலைவலி, நித்தியம் எத்தனை தலைவலி கணக்கில் அடங்காது. அப்படி லோக்கத்தில் நம்ம இங்கே ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோன்னு சொல்லும் பொழுது யாருக்கு தான் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்குது. அந்த ப்ராப்ளம்ங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளமாக தெரியாமல் இருக்கணும்னு சொன்னாக்கா, அதாவது வாழ்க்கை நல்லபடியாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கணும்னு சொன்னாக்கா அம்பாளுடைய கட்டாட்சம் ஒன்று இருந்தால் போகிறோம். அப்போ ப்ராப்ளம் முழுக்க காணாமல் போயிடுமா சார்னா, ப்ராப்ளம்னு ஒன்று இல்லாமல் போய்டும். நம்மளுடைய பர்ஸ்பெக்டிவில் ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வருது, நம்ம கொண்டு வந்த ஒரு பாப்ப மூட்டைன்னு ஒன்று இருக்கே, அதை கொண்டு வந்து பிறந்திருக்கோம், அதுக்குண்டான ஒரு கஷ்டம் வரணும்னு இருந்தால் வந்தே தீரும். ஆனால் அதை பற்றி நம்ம கவலையே பட வேண்டி வராது. அப்படிங்கிறது இந்த அம்பாளுடைய பக்தர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெரிய அனுகிரகம், பெரிய வரப்பிரசாத். அந்த ஒரு பாப மூட்டையை குறைக்கிறதுக்கு என்ன வேணுமோ அது பாட்டுக்கு நடக்கும். இவன் அதில் பட்டும் படாமல் தாமரையில் தண்ணியாக இவன் பாட்டு வாழ்க்கையில் அத்தனை நிம்மதியோட சந்தோஷத்தோடு இவன் பாட்டு காலத்தை கடத்தின்னு போயின்ட்டுருப்பான்.
அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலை, ஸ்தித பிரஜன்னு பகவான் கீதையில் சொல்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இந்த அம்பாளுடைய பக்தனுக்கு கிடைக்கிறது. ஆனால் எல்லாத்தையும் திறந்து எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் சார், எனக்கு வாழ்க்கையில் எதுவுமே பிடிக்கல அப்படின்னு எல்லாத்தையும் விட்டு ஒரு விரக்தியாக ஞானியாக போயிருக்கணும்னு அவசியமும் இல்லை. ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை மனசுக்கு வரணும்னு சொன்னாக்கா எல்லாத்தையும் திறந்தவனாக இருக்கணும். ஆனால் இங்கே அம்பாளுடைய பக்தனாக ஒரு வாழ்க்கையை நடத்தின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரகஸ்தன், சாதாரணமாக அவளுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது, ஒரு பொண்டாட்டி குழந்தை குட்டின்னு எல்லாம் இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை கூட எல்லாத்தையும் திறந்த நிலை அப்படின்னு இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஓடி போகணுங்கிற நிலையே தேவை கிடையாது. இவளுடைய பக்தியில் அப்படியே நிலச்சி தழைச்சி இருந்துட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த லோக்கத்திலேயே இருந்துட்டு தன்னுடைய காரியங்களையும் பண்ணிண்டு மனசளவில் இது எல்லாத்தையும் கடந்த நிலையை இந்த அம்பாளுடைய பக்தர்கள் அனுபவிக்கிறார். அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம், ஒரு வரம் எப்படி கிடைக்கிறதுனா இவளுடைய அந்த கருணா கட்டாட்சம்னு சொல்கிறோமே, அந்த கடைவிழி பார்வை ஒன்று போகிறோம். அந்த பார்வை கிடைக்காதான்னு ஏங்கி தான் எத்தனையோ பக்தர்கள் அம்பாள்கிட்ட என் பக்கமும் ஒரு பார்வையை கொடுக்க மாட்டியா அப்படின்னு பக்தியோட பாட்டெல்லாம் எழுதுறா. அப்போ அம்பாளை நினச்ச உடனேயே திருவடிகளுடைய முக்கியத்துவம் நிச்சயம் இருக்குது. ஆனால் நமக்கு நிறைய வேணும்னு இந்த பிரச்சனைகள்லாம் தீரணும் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அவளுடைய கட்டாட்சம் ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுறது. அப்போ அந்த கட்டாட்சத்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை நம்ம மறந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவே இங்கே ஆச்சாரியால் இந்த விழிகளை பற்றி இத்தனை ஸ்லோகங்கள் கொடுக்குறார். அதே மாதிரி நிறைய கவிகள், உதாரணமாக சொல்லப்போனால் மூக்க கவி அவர் எழுதின மூக்க பஞ்சசதியில் ஒரு சதகம் முழுக்க கட்டாட்ச சதகம் அப்படின்னு அள்ளி பொழிஞ்சிருக்கார். அவர் பாக்கி என்ன எழுதியிருக்கார், மீதி 400 என்னன்னு பார்த்தாக்கா ஆரியா சதகம் ஒன்று, ஸ்துதி ஒன்று. இந்த அம்பாளுடைய அவயவங்கள்னு சொல்ல போனாக்கா திருவடிகள் முக்கியம்னு சொன்னேன், பாதார இந்த சதகம் அதில் வருது. இன்னொன்று கட்டாட்ச சதகம். அதையும் தாண்டி அவர் இன்னும் ஸ்பெஷலாக அம்பாளுடைய அந்த ஒரு வாய் இருக்கே, அவளுடைய புன் சிரிப்பு இருக்கே, அதை முக்கியமாக ஹைலைட் பண்ணி மந்தஸ்மித சதகம்னு இன்னொன்று பண்ணுறார். அவருடைய கான்டெக்ஸ்டில் அது எவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குதுன்னு மூக்கருடைய சரித்திரத்தை பார்க்கும்பொழுது நமக்கு தெரியும். அதை இன்னொரு நாள் வேறு ஒரு கான்டெக்ஸ்டில் பார்ப்போம். பட் அந்த கண்ணுடைய கட்டாட்சம் இருக்கே, அதுக்காகவே ஒரு 100 பாடல்களை அங்கே பொழிஞ்சிருக்கார். அதே மாதிரி அபிராமி அந்தாதியிலையும் அவர் சொல்லும் பொழுது விழிக்கே அருளுண்டு அபிராமவல்லிக்குன்னு அவர் பாடுறார். அந்த இடத்துல தான் அம்பாளுடைய அனுகிரகம் அப்படியே பொழியறது, இவருடைய ப்ராப்ளம் அங்கே தீர்றதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம். அந்த ஸ்லோகத்துக்கு அவ்வளோ ஒரு முக்கியத்துவம். அவளுடைய விழிக்கே அருள் உண்டு, வேற எதை பற்றியுமே கவலைப்பட வேண்டாம், ஒரு கட்டாட்சம் இப்படி பார்த்துட்டா போகிறோம் அப்படிங்கிறதாக ஒரு இடத்துல சொல்கிறார். அவரே இன்னொரு ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறார், அந்த கண்பால் மீளுகைக்கு உந்தன் விழியின் கடை உண்டு. இந்த யமன்னு சொல்கிறோமே, யம தர்மராஜா, அவனுடைய ஒரு கண்ட்ரோல்லிருந்து மீண்டு வெளியில் வருவதற்கு, அதாவது மரணத்தை வெல்லக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை, அப்படிப்பட்ட ஒரு வரம் அப்படின்னா மரணத்தை தாண்டினதான ஒரு மோட்சம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையை அடைவதற்கு நீங்கள் அர்த்தம் பண்ணிக்கலாம். அந்த கண்பால் மீளுகைக்கு உந்தன் விழியின் கடை உண்டு. கடை விழி பார்வைன்னு சொல்கிறோமே, அந்த ஒரு கருணை பார்வை, அது கிடச்சா போகிறோன்னு அவரும் சொல்கிறார். சரி, பக்தாளாக இருக்கக்கூடியவாள்லாம் இவ்வளோ அழகாக எழுதியிருக்கா, இந்த விழியினுடைய முக்கியத்துவத்தை நமக்கு எடுத்து காமிக்கிறா அப்படின்னு சொன்னால் பக்தாளோடு நிற்கலை. சாட்சாத் அந்த வாக்தேவதைகளே எழுதியிருக்கக்கூடியதான பெரிய வரப்பிரசாதமாக நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய லலிதா சஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்திரத்துலேயும் அம்பாளுடைய கண்ணை பற்றி அத்தனை நாம அவள் கொட்டியிருக்கா. அது உதாரணமாக முதல்ல அம்பாளுடைய தியான ஸ்லோகங்கள் அங்கே சொல்லும் பொழுதே இந்த 4 பேராகிராஃப், ஒரு பேராகிராஃப்லேயும் கண்ணை பற்றின ஒரு மென்ஷன் இல்லாமைக்கு இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லலாம். சிந்தூராருண விக்கிரகாம் திரிணயனாம்னு முதல் பேரால் வந்துடுறது, 3 கண்களை உடையவள்ன்ட்டு. அடுத்ததில் அருணாம் கருணா தரங்கிதாக்ஷீம், எப்படி கருணா தரங்கித அக்ஷீம் அப்படின்னு அவளுடைய கண்கள் அத்தனை கருணை நிறைந்து ததும்பி வழியக்கூடிய கண்களை உடையவளாக அம்பாள் இருக்கா. அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தியாயேத் பத்மாசனஸ்தாம் விகசித வதனாம் பத்ம பத்ராய தாக்ஷீம், அங்கேயும் திரும்பி அவளுடைய கண்கள் எப்படி தாமரை இதழ்களை போன்றதான அழகிய கண்கள், பத்ம பத்ராய தாக்ஷீம்னு. அங்கே கடைசியில் 4வது பேரால் என்ன வருது, சகுங்கும விலேபனாம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்லோகத்தில் சமந்த ஹசிதேக்ஷனாம், அவளுடைய கண்களே ஒரு புன்னகையை காட்டக்கூடியதாக. எப்படி நம்ம வாயினால் ஒரு புன்னகையை காட்டுறோம்னாக்கா அம்பாளுடைய கண்களே அத்தனை நவரசங்களையும் பொழியக்கூடிய கண்கள்னு ஆச்சாரியால் சொல்லி காமிச்சாலே, அது மாதிரி இந்த இடத்துல அவ்வளோ அழகான ஒரு புன்சிரிப்பை அவளுடைய கண்களே கொடுக்கறதாம். அப்படி பொழியக்கூடிய கண்களை உடையவள்னு ஒரு பேராலையும் அம்பாளை தியானிக்கும் பொழுது அந்த கண்களை பற்றி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே
இங்கே வாக்தேவதைகள் நமக்கு வழி காமிச்சு கொடுக்குறா. அப்பேற்பட்டதான அந்த கண்களினுடைய மகிமையே நம்ம இன்னும் நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆச்சாரியால் அப்படியே அனுகிரகமாக இதை அள்ளி பொழிஞ்சிருக்கா இந்த ஸ்லோகங்கள். சரி, இப்போ இந்த ஸ்லோகம் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துலேருந்து ஒரே ஒரு நாமாவை முக்கியமாக பார்த்துட்டு இந்த ஸ்லோகத்துக்கு கனெக்ட் பண்ணிப்போம். உண்மேஷ நிமிஷோத்பன்ன விபன்ன புவனாவளி அப்படின்னு ஒரு நாமம். நம்மளுடைய லலிதா சஹஸ்ரநாம எக்ஸ்போசிஷனில் நீங்கள் இந்த நாமா கேட்டிருக்கலாம் ஏற்கனவே. அதனுடைய டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அங்கே சொல்லியிருக்கோம். அதனால் ப்ரீஃபாக அதை மட்டும் நம்ம ஜஸ்ட்டு ஒரு ரீகலெக்ட் பண்ணிப்போம். அம்பாளுடைய கண்களை திறப்பதும் மூடுவதால் மட்டுமே இந்த லோகங்களை அவள் உருவாக்கவும் செய்கிறாள், மறையவும் செய்கிறாள் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணலாம். உண்மேஷ நிமிஷ உற்பன்ன விபன்ன புவனாவளி, இந்த உலகங்கள் எல்லாத்தையும் எப்படி பண்ணுறா? அவள் கண்ணை திறந்தா சிருஷ்டி, அவள் கண்ணை அப்படி மூடினான்னாக்கா அது லயமாயிடுறது அப்படின்னு சொல்கிறதாக. அப்போ அவளுடைய ஒரு சக்தி என்ன, அவளுடைய மகாத்மியம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு நாமாவளியில் அதை கொடுத்துருக்கா. இப்போ அதை மனசில் வச்சுட்டே இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ளே நம்ம இப்போ நுழைய போகிறோம். முதல்ல எனக்கு வருவோம். விபக்த திரைவர்ணியம் வியதிகரித்த லீலாஞ்சன தயா. இங்கே என்ன சொல்கிறார்? விபக்த திரைவர்ணியம், தனித்தனியாக பிரித்து பார்க்கக்கூடியதாக அப்படின்னு. திரைவர்ணியம், விபக்தங்கிறது தனித்தனியாக பிரித்து பார்க்கக்கூடியதாக. திரைன்னு சொன்னாக்கா 3, வர்ணம்னாக்கா தமிழில் வர்ணம் கலர்னே தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ தனித்தனியாக பிரித்து பார்க்கக்கூடிய நிலையில் 3 வர்ணங்கள் தெரியறது. என்ன 3 வர்ணங்கள்னாக்கா சிகப்பு, வெண்மை, கருப்பு, வெள்ளை, கருப்பு, சேப்பு, இந்த 3 கலர் வச்சுப்போமே. இந்த 3 கலர் தனித்தனியாக தெரியக்கூடியதாக அம்பாளுடைய கண்களில் இவர் பார்க்குறார் ஆச்சாரியால். ஹே ஈசான தெய்தே, உன்னுடைய கண்களில் இந்த 3 நிறங்களை தனித்தனியாக பிரித்து பார்க்கக்கூடிய நிலையில் தெரியறது அப்படின்னு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆரம்பிக்கிறார். அடுத்த வார்த்தை என்ன? வியதிகரித்த லீலாஞ்சன தயா. வியதிகரித்த லீலா அஞ்சனதயா. அஞ்சனம்னு சொன்னாக்கா மை, நம்ம கண்ணுக்கு மை பூசிக்கிறத அஞ்சனம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அஞ்சனம் மையிடும் அம்பிகை எம்பிரான் கொஞ்சி குலாவிடும் வஞ்சியே நின்னிடம்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் பாட்டில். அப்போது முதல்ல அம்பாளுடைய கண்களின் அழகை சொல்கிறார். நல்ல சௌபாகியத்தினுடைய அடையாளமாக சுமங்கலிகள் எப்படி கண்ணுக்கு மை தரிச்சுட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம இதிலேருந்து பார்க்கலாம். அப்படி லீலாஞ்சனதயா, ஒரு லீலையாக இவள் இட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய மை, அப்படிப்பட்ட மை பூசிய அந்த விழிகளில் 3 நிறங்களும் தனித்தனியாக தெரியறது அப்படின்னு சொல்லி முதல் லைனில் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். வியதிகரித்த லீலாஞ்சன தயா, லீலையாக விளையாட்டாக அவள் இட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஸ்ருங்கார லீலைன்னு வச்சுப்போம். ஸ்ருங்கார ரச சம்பூர்ணா அப்படின்னே தான் லலிதா சஹஸ்ரநாமம் கூப்பிடுறது அம்பாளை. ஆச்சாரியால் அடுத்த லைனில் அந்த கண்களுடைய தரிசனத்தை நமக்கு பூர்த்தி பண்ணி வைக்கிறார். விபாதி தொன்னேத்திர திரிதயமிதம் ஈசான தயிதே அப்படின்னு முடியறது. ஈசான தயிதே நம்ம பார்த்துட்டோம். விபாதின்னு சொல்லும் பொழுது விளங்குகிறது, அவ்வளோ ஒரு அழகாக பிரகாசமாக விளங்குகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணலாம். தொன்னேத்திர திரிதயம் இதம், இதம்னா இந்த அப்படின்னு அர்த்தம். இதன்னு எதை சொல்கிறார்? துவன்னேத்திர திரிதயம், துவத்து உன்னுடைய, நேத்திர திரிதயம், த்ரீன்னு சொன்ன உடனே மறுபடியும் 3ன்னு தெரிஞ்சு விடுறது. நேத்திரனாக்கா கண்கள்னு தெரிகிறது. அப்போது உன்னுடையதான இந்த 3 விழிகள் இருக்கே, அழகான மைபூசியதாக அந்த கண்கள் அப்படி ஜுவலிக்கிறது. அத்தனை அழகு, கொள்ளக்கூடிய ஒரு அழகு அந்த கண்கள். அந்த கண்களில் மைபூசி அழகான விழிகள் அப்படி பிரகாசமாக விளங்குறத இந்த 3 விழிகளும். அதில் விபக்த திரைவர்ணியம், இந்த 3 நிறங்கள் தனித்தனியாக பிரித்தறியக்கூடியதாக எனக்கு தெரியறது அப்படின்னு அம்பாளை பார்த்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். அந்த 3 நிறங்கள் எதை குறிக்கிறதாக இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயந்தான் அடுத்த 2 லைனில் வரப்போகிறது. அதுக்கு முன்னாடி இந்த 3 கலர் எப்படி வருதுங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம். இந்த வெள்ளை விழி அப்படின்னு நமக்கு கண்ணில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளை பாகம் தெரியறது. கருப்புங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்லும் பொழுது கருவிழி, அதான் அழகான வண்டு குட்டிகள்னு ஏற்கனவே சொல்லி காமிச்சிட்டார் எப்படிப்பட்ட ஒரு கருமை அந்த கண்களுக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த ஒரு கருமையும் இருக்குது, வெண்மையும் ஆகிடுது. சிகப்பு எங்கேருந்து வருதுன்னு கேட்டால்
உத்தம குலத்தில் பிறந்தவர்களாக அல்லது உத்தமர்களாக இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீ புருஷர்களுக்கு கண்ணில் ஒரு சிகப்பு ரேகை ஒன்று ஓடும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்கிறது. எல்லா விதமான சௌபாகியங்களுக்கும் எல்லா விதமான சௌந்தர்யத்துக்கும் ஒரே இடமாக ஒரே ஐடென்டிட்டியாக இருக்கக்கூடிய அம்பாளுடைய கண்களில் இந்த சிகப்பு ரேகை இருக்குங்கிறது நமக்கு ஆச்சரியம் இல்லை, எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒன்று தான். அதனால் அந்த சிகப்பு ரேகையும் இவர் பார்க்குறார். பார்க்கும் பொழுது 3 நிறங்கள் தெரியறதேம்மா உன் கண்ணில் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 3 நிறங்கள் எனக்கு எதை குறிக்கிறதாக இருக்குன்னு இவருடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்கிறார். இங்கே தான் ஆச்சாரியர்களுடைய அபாரமான ஒரு கவித்துவம், எப்படிப்பட்ட ஒரு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டின்னு சொல்லலாம். இது நம்ம சாதாரணமாக பார்த்தா 3 கலர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு போயிடுவோம். ஆச்சாரியர்கள் அதை எவ்வளோ அழகாக எதோட கனெக்ட் பண்ணுறாருங்கிறத தான் அடுத்த 2 லைனில் பார்க்குறோம். 3வது லைன் போவோம். புனஸ்ரஷ்டும் தேவான் துருஹின ஹரி ருத்ரான் உபரதான். துருஹினன்னு சொன்னாக்கா பிரம்மா, ஹரின்னா நமக்கு யாருன்னு தெரியும், சாட்சாந்த மகாவிஷ்ணு. ருத்ரன்னு சொல்லக்கூடியதாக பரமேஸ்வரனுடைய அம்சமாக நம்ம பார்க்குறோம் ருத்ரன். அப்போ பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரர்கள்னு சொல்லக்கூடியவா தான் முத்தொழில்களை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அவளுக்கு அதை செய்யறதுக்கு எங்கேருந்து சக்தி வருதுன்னாக்கா, முத்தேவரும் முத்தொழில் ஆற்றிடவே முன்னின்றருளும் முதல்வி சரணம் அப்படின்னு நமக்கு ஸ்லோகத்தில் பார்க்குறோம். அப்படிப்பட்டதான தேவி இவளே தான் இந்த 3ங்கிறதுக்கு மேலே எக்ஸ்பேண்டட் கான்செப்டாக 5 தொழில்கள் அப்படிங்கிறத ஒன்றத்தை வச்சு அதையும் இவாளை எல்லாருக்கும் ஒரு அத்தாரிட்டியை கொடுத்து இவாளை வேலை பண்ண வைக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியாக இவள் தான் மகாராஜ்ஞியாக மேலே உட்காண்டிருக்கா அப்படிங்கிறதையும் லலிதா சஹஸ்ரநாமம் நமக்கு காமிக்கிறது. அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம். இப்போ இந்த லைனில் ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்கிறா, துருஹின ஹரி ருத்ரான்னு இந்த 3 பேர் இருக்காளே, பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன்னு சொல்லக்கூடியவர்கள். இவர்களுடைய முத்தொழில்கள் என்ன நமக்கு தெரியறது. இவா 3 பேருக்கும் தொழில் எப்போ இருக்கும்னு கேட்டால், லோகம்னு ஒன்று இருக்கும் பொழுது தான் இவாளுக்கு தொழில்னு ஒன்று இருக்கும். அப்போது இந்த லோகங்களே இல்லை, எல்லாமே லயமாயிடுத்து. இந்த பிரளய காலத்தில் லோகங்கள்னே ஒன்று தனியாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இவாளுக்கு ஆஃப் டியூட்டி பீரியடுன்னு சொல்லலாம். இவாளுக்கு தனியாக ஒர்க்கு ஷிஃப்ட்டு கிடையாது. அப்போ இவள் எல்லோரும் ஃப்ரீ. அந்த மாதிரி காலத்தில் இவள் என்ன பண்ணுவான்னா, அந்த பராசக்தி கிட்டேயே இந்த சக்திகளெல்லாம் இந்த தேவர்களெல்லாம் போய் ஐக்கியமாயிட வேண்டியது, அவள்கிட்டேயே லயம் அடைஞ்சிட வேண்டியது. அப்படி லயிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையத்தான் உபரதி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில் சொல்கிறது. வேறு எந்த ஒரு காரியமும் இல்லாமல் அப்படியே லயத்தில் ஒரு சாந்தமாக அப்படியே அமிழ்ந்து இருக்கக்கூடிய நிலை தான் உபரத்தின்னு. இங்கே என்ன சொல்கிறார் ஆச்சாரியால், துருஹின ஹரி ருத்ரான் உபரதான்னு அப்படின்னு கொடுக்குறார். நம்ம என்ன அர்த்தம் பண்ணிக்கலான்னாக்கா, இந்த லோகங்களெல்லாம் லயமாகி போயிட்ட ஒரு நிலையில் பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 3 பேரும் அவளுக்கு வேறு டியூட்டி எதுவும் இல்லை, வேறு எந்த காரியமும் இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது காரியமில்லா பெருநிலைன்னு சொல்லக்கூடியதான அந்த உபரதியாக அம்பாள்கிட்டேயே அவளும் லயமாகி அந்த ஒரு உபரத்தின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையில் அப்படியே அவள் அமிழ்ந்து இருந்துட்டுருக்கா. அம்பாள்கிட்டேயே வாழ்ந்து அந்த தியானத்திலேயே அவள் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படித்தான் இவள் 3 பேரும் இருக்காங்கிறது இங்கே துருஹின ஹரி ருத்ரான்னு உபரதான்னு அப்படிங்கிற வார்த்தையில் நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ அதுக்கு முந்தின வார்த்தைகள் என்ன, புனகா ஸ்ரஷ்டும் தேவானு. புனகா ஸ்ரஷ்டும், புனகான்னாக்கா மறுபடியும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இங்கே ஸ்ரஷ்டும் வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு வெளிப்படுத்துவதற்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். புனகா ஸ்ரஷ்டும் தேவானு, எந்த தேவர்கள் இவா 3 பேர் அப்படின்னு பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன்ற தேவர்களை. அவள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா, அவள் ஏற்கனவே லயமடைஞ்சு உபரத்தியில் இருக்கா, அப்படியே அம்பாள்கிட்ட லயிச்சுன்னு இருக்கா. அந்த 3வரையும் மறுபடி வெளிப்படுத்துவதற்காக அப்படின்னு சொல்லி அவளை வெளியில் கொண்டு வரணும்னு சொன்னால் எதுக்காக கொண்டு வரணும், மறுபடி லோகங்களை இவள் கிரியேட் பண்ணணும், மறுபடி இந்த நாடகம் இங்கே நடக்கட்டும் அப்படின்னு அவள் தீர்மானம் பண்ணும் பொழுது அவளை வெளியில் கொண்டு வரணும். அப்போ அவளை வெளியில் கொண்டு வந்தாக்கா இந்த லோகத்தில் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் ஆரம்பமாயிடும் இல்லையா. ஆக்டிவிட்டீஸ் யார் யார் என்னென்ன பண்ணுறா, சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம். சிருஷ்டின்னு சொல்லக்கூடியதாக முதல் காரியம் சொல்கிறோமே, அதுக்கு யார் டியூட்டி லார்டுன்னு பார்த்தாக்கா பிரம்மா. அப்போது சிருஷ்டின்னு சொல்லக்கூடிய காரியம் எந்த தன்மையை சேர்ந்ததாக இருக்குனாக்கா 3 குணங்களை சொல்கிறது. இது கூடவே நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கக்கூடியதாக சிருஷ்டின்னு சொல்கிறது பிரஜோத்பத்தி, அதாவது கிரியேஷன், பிரஜைகளை உண்டாக்குறது அப்படிங்கிற விஷயம் சேர்ந்து வரதுனால இதுக்கு ரஜோகுணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரஜஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியதான ஒரு குணம்.
அது ரஜோகுணம் முதல்ல ஆயிடுத்து. ரெண்டாவது ஸ்திதி. ஸ்திதின்னு சொல்லும் பொழுது அப்படியே எந்த ஒரு லோகங்களுக்கு எந்த ஒரு கஷ்டமும் வராமல் சாத்விகமாக அப்படியே அதை மேனேஜ் பண்ணிட்டு போகிறதுன்னு சொல்கிறதுனால அங்கே சத்வகுணம்னு சொல்லக்கூடியதாக ரெண்டாவது குணம் பார்க்குறோம். மூணாவது அழித்தல், ஆக்கல் காத்தல் அழித்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. அந்த அழித்தல்ங்கிற குணத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது என்ன வருது, நமக்கு தமோ குணம்னு சொல்லக்கூடியதான ஒரு குணம். அப்போது சாதாரணமாகவே மனுஷாலை பற்றி சொல்லும் பொழுது ரொம்ப தமோ குணம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அவனுக்குன்னு சொன்னாக்கா, ரொம்ப கோபதாபங்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, எமோஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படிங்கிறவால தமோ குணம்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா இட் வில் லீடு டு டிஸ்ட்ரக்டிவ் பிஹேவியர் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த டிஸ்ட்ரக்ஷனுங்கிறதுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறதாக அந்த வார்த்தையை வச்சுருக்கோம் தமோ குணத்தை. சாத்விகமாக இருக்கிறவா நல்ல ஞானிகள், மனசு அடங்கி எந்த ஒரு நிலையை பற்றியும் கவலைப்படாமல் அப்படி சாத்விகமாக வாழ்க்கையை ஓட்டின்னு இருக்கான்னு சொல்கிறோமே, அது சத்துவகுணம். ரஜோகுணம்ங்கிறது ஒரு இமோஷ்னலி ட்ரிவன் ஃபார் அ க்ரியேட்டிவ் பர்பஸ் அப்படிங்கிறதாக இங்கே ரஜோகுணம்ங்கிறத இங்கே பார்க்குறோம் பிரம்மா கிட்ட சொல்லும் பொழுது. அப்போது ரஜஸ், சத்வம், தமஸ்ன்னு 3 குணங்கள். அந்த குணங்களை இந்த 3 தேவர்களோடையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறோங்கிறது இப்போ தெரிஞ்சுட்டோம். இதைத்தான் அடுத்த லைனில் கொண்டு வரார். ரஜஸ் சத்வம் பிப்ரத் தம இதி குணானாம் த்ரயமிவ. குணானாம் த்ரயமிவ அப்படின்னும் பொழுது குணங்கள் 3 அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம தமிழ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தையாக தான் இருக்குது, அதே குணம் தான் இங்கே. குணம்னா இங்கே குவாலிட்டி. குணானாம் த்ரயம் இவ, இப்படிப்பட்ட 3 குணங்களை, அந்த 3 குணங்கள் என்னென்ன, ரஜஹா, சத்வம், தமன்னு 3 வார்த்தைகளும் நம்ம முன்னாடி பார்க்கணும். ரஜஸ் சத்வம் பிப்ரத் தம இதி. பிப்ரத்துன்னு நடுவில் வர வார்த்தைக்கு தாங்கின்னு இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த ஒரு வார்த்தையை தனியாக வெளியில் எடுத்துட்டோன்னா ரஜஹா, சத்துவம், தம அப்படின்னு இந்த 3 குணங்கள் தெரிய போகிறது அழகாக. இந்த 3 குணங்களையும் பிப்ரத்து இதி, இதை தாங்கிக் கொண்டிருப்பதாக தெரியறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணுறார். என்ன கனெக்ட் பண்ணி புரிஞ்சுக்க போகிறோம், சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம்னு சொல்லக்கூடிய முத்தொழில்களை செய்பவர்களாக 3 தேவர்கள் இருக்கா. அவள் 3 பேருக்கும் பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன்னு பேர். அவள் 3 பேருக்கும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடியதாக 3 குணங்கள், ரஜோகுணம், சத்வகுணம், தமோகுணம்னு 3 குணங்களும் இருக்குது. அதே ஆர்டரில் தான் இங்கே பார்க்குறோம். துருஹின ஹரி ருத்ரான்னு ரஜஹா, சத்வம், தமோகுணம் அப்படின்னு 3த்தையும் அதே ஆர்டரில் பார்க்குறோம் கரெக்டாக. ஸோ அந்த 3 தேவர்கள் இந்த முக்குணங்களுக்கு மூலமாக, இந்த முக்குணங்களுடைய கண்ட்ரோலர்ஸாக அல்லது அதனுடைய ஐடென்டிட்டியாக இருக்கக்கூடிய அந்த தேவர்கள் இருக்கா. எங்கே இருக்கா, உனக்குள்ளேயே லயமாகி உபரதியில் அவள் அப்படியே உனக்குள்ளே அமிழ்ந்து ஆழ்ந்து உட்காண்டிருக்கா. எப்போ மறுபடி அவளை நீ வெளியில் கொண்டு வரணுமோ, அதாவது எப்போ லோகங்கள் மறுபடி இந்த லீலா நாடகம் நடக்கட்டும் அப்படின்னு நீ தீர்மானம் பண்ணுறியோ அப்போ தான் நீ அவளை மறுபடி வெளியில் கொடுக்க போகிற. எப்போ நடக்கும், எப்படி நடக்கும்னு கேட்டால் ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது. அவள் கண்ணை திறந்துட்டா போகிறோம், லோகங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்படின்னு தான் உண்மையேஷ நிமிஷோத்பன்ன விபன்ன புவனாவளிகின்னு பார்த்துருக்கோம். அப்போ அவள் கண்ணை மூடி இருக்கும் பொழுது இதெல்லாம் லயமாயாச்சு, இவாளும் அவளுக்குள்ளே லயமாயாச்சுங்கிறது தெரியறது. அப்போ அவள் கண்ணிலேயே தான் இந்த 3 குணங்களினுடைய ஐடென்டிட்டியை நான் பார்க்குறேன்னு இங்கே ஆச்சாரியால் ஒரு அழகான கனெக்ஷன் கொடுக்குறார். என்னென்னா இந்த 3 நிறங்கள்னு முதல்ல சொன்னாரே, சிகப்பு, வெளுப்பு, கருப்பு, இந்த 3 கலரும் அப்படியே இந்த 3 குணங்களுக்கும் 3 தேவர்களுக்கும் நேராக நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். ரஜோகுணம்னு சொன்னாக்கா சிகப்பு, சத்வகுணம்னு சொன்னாக்கா வெண்மை அல்லது வெளுப்பு, தமோ குணம்னு சொன்னால் கருப்பு. அப்போது நேராக அழகாக ஒன்று ஒரு காலமில் நம்ம போட்டுன்னு வந்துடலாம். சிகப்பு கலர்னு சொன்னாக்கா ரஜோகுணம், ரஜோகுணம்னாக்கா பிரம்மா. வெளுப்புங்கிற நிறம் சத்துவகுணத்தை குறிக்கிறதாக இருக்குது, ஹரின்னு சொல்லக்கூடிய மகாவிஷ்ணுவை குறிக்கிறது. 3ஆவதாக கருப்பு தமோ குணத்தை குறிக்கிறது, ருத்ரனை குறிக்கிறது. இப்போ இது எல்லாம் எங்கே தெரியறது, உன்னுடைய திருவிழிகள்லேயே இந்த 3 நிறங்களும் தெரியறதுன்னு முதல்ல சொன்னாரோ இல்லையா. அந்த 3 நிறங்களும் இந்த 3 தேவர்களை குறிப்பதாக, இந்த முக்குணங்களை குறிப்பதாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிறங்களை உன் கண்ணில் பார்க்கிறேன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம், இந்த லோகங்களினுடைய படைத்தல் காத்தல் அழித்தல்ங்கிறது எல்லாமே உன் கண்ணுக்குள்ளேயே தான் இருக்குது, உன் கண் அசைவில் தான் அதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத இதிலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா அந்த 3 நிறங்களும் 3 குணங்களை காட்டுறது. அந்த 3 குணங்களுக்கு மூலமாக 3 தேவர்கள், அவர்களுக்குன்னு இந்த முத்தொழில்கள் எல்லாமே இருக்குது.
அது எல்லாம் உன் கண்ணிலேயே தெரியறதுன்னு சொன்ன உடனேயே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம லலிதா சஹஸ்ரநாம நாமாக்கு நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி லீலாஞ்சனதையான்னு இங்கே லீலையாக அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை போடும் பொழுதே கூட நம்ம இன்னொரு நாமாவும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். லீலாக்லுப்த பிரம்மாண்ட மண்டலா, எல்லாம் ஒரு லீலையாக ஒரு விளையாட்டாக இந்த லோகத்தில் நாடகம் இப்படியெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணுறவளாக அவள் தான் லீலையாக இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு அங்கே நாமா சொல்கிறது. அதே மாதிரி தான் கண்ணுக்கு விளையாட்டாக இந்த மை பூசரியே நீ அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இங்கே கொடுக்கறது. அந்த வார்த்தை இந்த லோகத்தினுடைய படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் எல்லாமே அவளுக்கு ஒரு லீலை தான் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் அங்கே எடுத்து காண்பிக்கிறதாக அப்படி ஒரு வார்த்தை விளையாட்டு, ஒரு வார்த்தை ஜாலம் இங்கே ஆச்சாரியால் நமக்காக நடத்தி காமிக்கிறார். முன்னாடி ஒரு 5 ஸ்லோகம் முன்னாடி அஹசூதே சவ்யம்னு ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒரு கண்ணு மட்டும், அதாவது நெற்றிக் கண்ணு மட்டும் பொறாமையினால் கொஞ்சம் செவந்து இருக்குன்னு அந்த கண்ணையே முழுக்க அதை மட்டுமே சிகப்பாக காண்பிக்கிறதாக ஒரு ஐடென்டிட்டி அங்கே பார்த்தோம். அதுலேயே அந்த கண்ணு சமாதத்தே சந்தியாம் அப்படின்னு சொல்லி சந்தியா காலத்தை, அந்த பொழுதை அந்த கண்ணு கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி, ஒரு கண்ணு பகல் வேலையை சிருஷ்டி பண்ணுறது, ஒரு கண்ணு ராத்திரியை சிருஷ்டி பண்ணுறது, ஒன்று சந்தியா காலத்தை காமிக்கிறதுன்னு அங்கே ஒரு அழகாக ஒன்று சொன்னார். இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறார், ஒரு நாளும் ஒரு பொழுதை சிருஷ்டி பண்ணுறதோடு நின்னுள்ள இந்த லோகத்தினுடைய சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரங்களை செய்யும் திரிமூர்த்திகளையே இந்த கண்கள் தான் சிருஷ்டிக்கின்றன அப்படின்னு சொல்கிறதாக இந்த ஸ்லோகத்தில் கொடுத்துருக்கார். அப்போ இங்கே சொல்லும் பொழுது என்ன பண்ணுறார், இந்த நெத்தி கண்ணு மட்டும்தான் சிகப்பு கண்ணுன்னு தனியாக பிரிக்காமல் எல்லா கண்ணிலையும் இருக்கக்கூடியதான அந்த 3 கலரையும் எடுத்து சொல்லி அதை இந்த 3 குணங்களுக்கு ஆசிரியமாக, இந்த 3 குணங்களுடைய ஒரு பேஸாக அது இருக்கிறதாக அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி காமிச்சு, அதிலிருந்தே பிரளயத்துக்கு பிறகு மறுபடி ஒரு பிரபஞ்ச வியாபாரம் ஏற்படுவதற்காக இந்த பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் மூவரையும் அம்பாள் படைக்கிறாள், அவர்கள் மூலமாக முத்தொழில்களை செய்ய வைக்கிறாள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தை பற்றி பெரியவாளுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஒன்று நமக்கு கிடைக்கிறது. இங்கே இன்னொரு கம்பேரிட்டிவும் நம்ம பார்க்கலாம். ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணுறா, ரொம்ப உன்னதமாக இருக்கக்கூடிய வேதாந்தத்தை ஒரு உபநிஷத்தில் வரக்கூடிய கருத்தை எடுத்து அதனுடைய சாராம்சத்தை அப்படியே எடுத்து அதை அழகாக பக்தி ரசத்தோடு கலந்து ஒரு அமிர்தமாக ஆச்சாரியால் இங்கே நமக்கு ஊட்டுறார் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸ்வேதாஸ்வதர உபநிஷத்தில் 4வது அத்தியாயத்தில் வரக்கூடிய ஒரு வாக்கியம் இருக்குது. அஜாம் ஏகாம் லோஹித சுக்ல கிருஷ்ணாம் பஹ்வீஃப் பிரஜாஹ சுஜமானாம் சரூபாஹ அஜோஹ்யேகோ ஜுஷமானோனுஷேதே ஜஹாத்யேனாம் புக்தபோகாம் அஜோன்யா அப்படின்னு அங்கே ஒரு ஸ்லோகம். அங்கே லோஹித சுக்ல கிருஷ்ணாம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை அங்கே கொடுக்குறது. அஜாம் ஏகாம் லோஹித சுக்ல கிருஷ்ணாம்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இருக்கே, அந்த ஒன்றே ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள், அந்த பராசக்தியை பற்றி அங்கே சொல்கிறது. அவள் ஒன்றே ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய அவள் பிறவி இல்லாதவளாக, பிறப்பு இறப்புங்கிற நிலையை கடந்தவளாக, என்ன கலர் சொல்கிறது, லோஹித சுக்ல கிருஷ்ணாம். லோஹிதம்னா சிகப்பு, சுக்லம்னா வெள்ளை, கிருஷ்ணானாக்கா கருப்பு. அப்போது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததாக அந்த சிகப்பு வெள்ளை கருப்புன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த 3 நிறங்களையும் சேர்த்து இந்த இடத்துல இங்கே அம்பாளை பற்றி இந்த உபநிஷத்தில் பராசக்தியை ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்கிறது. எல்லாமே அவகிட்ட இருந்து தான் உற்பத்தி ஆகிறது, அவகிட்டே தான் மறுபடி போய் சேர்றது. அவள் ஒருத்தி மட்டும் இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற ஒன்றும் இல்லாதவளாக எல்லாத்தையும் கடந்தவளாக இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயத்தை அந்த உபநிஷத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். அந்த விஷயத்தை ஒரு சாரத்தை அழகாக எடுத்து நமக்கு இந்த பக்தியோட அம்பாளுடைய ரூப சௌந்தரியத்தையும் சேர்த்து அவளுடைய திருவிழிகள் மூலமாக அந்த கடாட்சத்தை நம்ம ரிசீவ் பண்ணுற மாதிரி ஆச்சாரியால் அமைச்சு கொடுத்து இந்த உன்னதமான விஷயத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னும் பொழுது நம்ம எவ்வளோ கோடி நன்றிகள் ஆச்சாரியாளுக்கு சொன்னாலும் போராது. இருந்தாலும் இந்த ஒரு ஸ்லோகமும் நம்ம மனசில் நன்னா நிலச்சி நின்று இந்த அர்த்தத்தையும் நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சு அம்பாளுடைய ஒரு கருணா கடாட்சம் நம்ம மேலேயும் கொஞ்சம் விழட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக அம்பாள் ஸ்வரூபமாக ஆச்சாரியாள் ஸ்வரூபமாகவே இருக்கக்கூடிய நம்ம மகாபிரிவாளை சரணாகதி அடைவோம். ராம் ராம். பெரியவா சரணம்.